सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर खेती कानूनां दे नाल किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई। खेती कानूनां नूं लैके रेड़का जारी है, पर इस सब दे विचाले प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हुए सन। गुजरात दे कच्छ दे विच ते उन्हां दे वल्लों उत्थे वड्डा बयान दिता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानी मसले नूं लैके हल करन दे लई 24 घंटे तैयार है। किसानां दे जो भी इतराज ने सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। पर नाल ही प्रधानमंत्री ने एक बार मुड़ तो कहा कि नवे कानून किसान हितैषी ने। कुछ सियासी धिरां अपने मफाद दे लई किसानां दे अंदर भुलेखे फैला रही ने, भरम फैला रही ने। किसानां दे मोढे ते रख के बंदूक चलाई जा रही है। विरोधी धिरां इस अंदोलन नूं सिर्फ अपने फायदे दे लई वरत रही ने। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसानां नूं लैके उन्हां दी सरकार दी नीयत अते नीति पूरी तरह दे नाल साफ ते स्पष्ट है। देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मुड़ तो नवे कानूनों किसानों के लिए लाहेवंद दसदे नजर आ रहे हैं। लगातार केंद्र के नुमाइंदे कह रहे हैं, पर किसान अपने पुराने स्टैंड के उत्ते कायम ने। किसानों ने कहा कि वह नवे कानून वापस करवाए बिना नहीं मुड़नगे, बल्कि अंदोलन को होर तिखा किया जाएगा। किसानों ने एक बार फिर तो मीटिंग की। 4-5 घंटे तक ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते किसानों की मीटिंग चलती रही। तो उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसके विच जिक्र कि असीं खेती कानून रद्द करवा के ही मुड़ांगे ते प्रदर्शन होर तिखे होणगे। किसानों ने कहा कि वह सरकार के प्रस्ताव को लिखती तौर पर रद्द करके केंद्र को वापस भेजणगे। जे सरकार चर्चा तो अगे वध के गलबात करती है तो गलबात के लिए तैयार नहीं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि सानू वंडण की कोशिश की जा रही है, पर कोई साडी एकता नू नहीं तोड़ सकेगा। इस दे नाल ही किसानों ने कहा कि 20 तरीक नू वो इस अंदोलन दे विच मारे गए किसानों नू पिंड पिंड जाके श्रद्धांजलि भी देण। सरकार ने इन्नी का गल इस तरह की है कि असी जो प्रस्ताव भेजा सी उसका जवाब नहीं दिता। वो असी अज मीटिंग सोच लिया कि 2 लाइनां जवाब दे देना कि असी उसनूं रिजेक्ट करता सी अपनी मीटिंग च ही। असी क्योंकि पहला वर्बली उसनूं रद्द किया सी, असी जरूरत नहीं समझी तुहानूं जवाब देण लई। हुण असी मतलब कि वो 2 लाइनां दे विच उन्हां नूं जवाब अज ये बौखला गए। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो जब है ही नहीं कहीं अगर जो कह रहे हैं, तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे। पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहां जहां भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बौखलाहट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का। अब वो 21 दिन में ही पानी मांगने लगे। अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है, वो कामयाब नहीं हो रही। उधर 20 दिनों तो किसानों का अंदोलन राजधानी दिल्ली के नेड़े के इलाके दे चल रहा है, खास तौर पर बॉर्डर के उत्ते। किसानों के अंदोलन करके कई राह पूरी तरह बंद ने। कई थावां दे उत्ते वन वे ट्रैफिक चल रहा है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ रोहतक वाले जींद रोहतक होके हरियाणा दे ये शहर ने वड्डे रोहतक होके बहादुरगढ़ वाले पासे तो दिल्ली दे विच एंटर करदे हो तां टिकरी बार्डर आउंदा है, तां उत्थे धरना जारी है 26 तरीक तो ही। ते दूजे पासे ਸਿੰਘੂ बार्डर ये जदों तुसीं नैशनल हाईवे दे दिल्ली अमृतसर जिहड़ा नैशनल हाईवे है अंबाला करनाल पानीपत सोनीपत होके जदों तुसीं दिल्ली एंटर करदे हो तां ਸਿੰਘੂ बार्डर उत्थे भी धरना है। तो इस तरीके नाल राजस्थान हरियाणा दे जिहड़ा बार्डर है जयपुर दिल्ली हाईवे या पलवल वाले पासे जिहड़ा बार्डर है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जीटी रोड ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਓਚਐਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। हर इंडस्ट्री हर ट्रेडर एक ईवन सिंपल बंदा जिहड़ा वर्कर है वो भी परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्रियां दे विच काम नहीं हो रहा, मटीरियल नहीं मिल रहे, मटीरियल नहीं मिल रहे तो प्रोडक्शनां घट हो रही तो उस करके जिहड़े एम्पलाई है बंदे वो कड्ढी भी जा रहे हैं लोग, जिन्हां दा काम ही नहीं चलदा, जिन्हां नूं मटीरियल नहीं मिलता। बहुत कंपनियां ऐसियां ने जिहड़ियां बंद हो रही हैं। अगले कहते जी मटीरियल है नहीं, ਜਾਂ मटीरियल ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਮਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 35 ਤੋਂ 40% ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀਲਸ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਬੈਲਟਾਂ, ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਨੈਨਪਾਲ ਰਾਵਤ, ਰਣਧੀਰ ਗੋਲਨ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਗੌਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਛਾਉਣੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ਵੀ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੂਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੋਤੇ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਬਣਿਆ ਅਮੰਗਲ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲਈ 2 ਦੀ ਜਾਨ। ਭਾਰਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ 6-7 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਨੋਰਮਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਟਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਚੱਲੇ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਤੇ ਸੀ? ਟੈਂਪੂ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਪੂ ਮਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ? 9 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। 9 ਬੰਦੇ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੋਪਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਤੇ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਗ ਦਾ ਕੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਉਸ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।